Hello, dear students. Welcome to Sociology class. Myself, Sri G.D. Kadalagi, lecturer in Sociology, KLE Societies, J.R. Bhagavadi Arts, Science and Commerce PU College, Nippani. Dear students, today we will discuss about a social institution. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ನಾವು G.D. ಕಡಲಗಿ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, KLE ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಯಾ ಭಾಗ್ಯವಾಡಿ ಕಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. Dear students, first I will introduce what is institution. So already in basic concept we briefly know the concept of social institution, but here once again I will remember it. Institution means is the established forms or conditions of procedure, characteristics of group activity. Where there is a group activity, there we follow some norms, procedure for the systematic work. The established norms or the procedure we called as institution. The most important social institutions are marriage, family, religion, education, etc. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಧಾನದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಂದರೆ ವಿವಾಹ, ಕುಟುಂಬ, ಧರ್ಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲಾದವು. Dear students, in this chapter we will discuss the first basic social institution, that is marriage. Marriage is an important and universal social institution. It provides a recognized form of relation enduring sexual relationship for getting children. It means generally marriage means it is the socially permissible system which gives a permission to sexual relationship between male and female, or it is the permanent bond in between male and female which socially approved. That is called marriage. Marriage is a permanent bond between male and female. It is the contract for the procreation and maintenance of children. So here only this institution gives everyone to fulfill his sexual desires and get children for the welfare of or for the social system. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮೊದಲನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವಿವಾಹ. ವಿವಾಹವು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೊಳಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸರಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಮಾಜನೇ ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ.
ಅಂದರೆ ವಿವಾಹವು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಶಾಶ್ವತ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹವು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕರಾರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕರಾರು ಕೇವಲ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Come to the definition. According to Edward Westermarck, he defined what is marriage in his famous book, The History of Human Marriages. He defined marriage as the more or less durable connection between male and female, lasting beyond the mere act of propagation till after the birth of offspring. So according to him, marriage means it is the more or less durable connection or permanent connection in between male and female. It helps to fulfill the basic instinct of sex, and not only the relationship only for maintaining sexual relationship, it also continue to get offspring or children. ವೆಸ್ಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹ ಅಂತಂದರೆ, ವೆಸ್ಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹವು ಸಂತತಿಯ ಜನನದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ವಿವಾಹವು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಡುವಂಥ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ನಂತರವೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವೇ ವಿವಾಹ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಎಚ್ ಲೂಹಿ, ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. Marriage is a relatively permanent bond between permissible mates. Here, those who comes under the process of marriage, first of all, the both male and female, they give their opinion. If they are permit to marry, to live togetherly permanently, and to maintain or follow some social responsibilities, duties, obligations, then they can come to the permanent relationship when the society approves it. That is called marriage. ರಾಬರ್ಟ್ ಎಚ್ ಲೂಯಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹ ಅಂತಂದರೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬಂಧನವೇ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ, ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಈ ಒಂದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಮನ್ನಣೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಒಳಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Yes, here marriage means is nothing but it is a permanent bond in between male and female which society approves it, and the relationship not only getting children, and the relationship also continue of the end of life. ಅಂದರೆ ವಿವಾಹ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದು
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ first here we will talk another one concept, that is the aim of the marriage. The aim of the marriage is not only procreation but companionship, emotional and psychological support for equally emphasized. ವಿವಾಹದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹತನವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾನಸಿಕದಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಇದರ ವಿವಾಹದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. First one, marriage is universal. So dear students, here this institution, the marriage is, this institution is universal. It found in every society. It found in among the free literate as well as literate societies. It is universal phenomena where there is a society. If wanted to society continue, it is only depend upon marriage, because through marriage we can give members to the society. It means it helps to get procreation and it led to the foundation of a society. It means here marriage is universal. It found in previous societies and postmodern societies also. It is quite a common institution in every society. ವಿವಾಹದ ಮೊದಲನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ವಿವಾಹವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ. ವಿವಾಹವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕ್ಷರ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ವಿವಾಹ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕನೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಮಾಜ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಜಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಅಥವಾ ಔದ್ಯೋಗಿಕೋತ್ತರ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನೇ ವಿವಾಹ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್. Especially in this system, there is a norm, there is a rule, that is the permanent bond relationship only exists in between male and female or men and women. It means here it only give permission, the society gives only permission to come to permanent relationship, to get children, to fulfill their sexual desires through this relationship only to the men and women. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಸ್ತ್ರೀಯ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಡುವಂಥ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ. ಇದು ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿಯಮ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಏರ್ಪಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೊಳಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಾಹ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್, marital bond is relatively durable. So here what the relationship exists in between male and female through marriage, so it is always a permanent relationship. It is a long lasting relationship in between husband and wife when they get married. In Hindu religion it said that marriage is a sacrament. It is decided by God. It continues up to 7 generations. It means it is not a temporary relationship in between husband and wife or male and female. It is a permanent bond in between male and female. So it had always long durability. The marital relationship always had a long durability. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಏರ್ಪಡುವ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏರ್ಪಡುವಂಥ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿವಾಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು 7 ಜನ್ಮದವರೆಗೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಾಹ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It requires social approval. Another one feature of marriage is that it requires social approval. Here, those who comes under the permanent bond or relationship, they must and should give the permission of parents, permission of the family members, permission of the society, permission of the particular law of the society. When the society, family or the elder members of the family or law give permission to us, then we comes under the marriage or under this institution. So it means it is totally socially approved system. It is totally socially permitted contract in between male and female. ವಿವಾಹವು ಸಮಾಜದ ಮನ್ನಣೆ ಅಗತ್ಯ. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಮನ್ನಣೆ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂಥ ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ, ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ಆ ಸಮಾಜದ ಕಾನೂನಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಸಮಾಜ ಮನ್ನಿಸದೇ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಮಾಜ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತದೆ, ಅದು ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತ. It is associated with some civil and religious ceremony. So here marriage, it is not just an ceremony, it is just not an event, it is an social, civil and religious activity or ceremony. There are some social obligations, norms, there are some civil obligations or responsibilities, as well as there are some religious rituals in the system of marriage. Those who comes under the permanent bond under marriage, the relationship exists in between both only through some civil and religious rituals, under some social and religious ritualities. If it means the marriage always related, associated with some
civil and religious ceremony. For example, in Hindu marriage, there are different type of rituals are there. For example, panigrahana, kanyadana, mangalyadharana, saptapadi. So there are some this type of religious and social ceremonies or rituals are there. So especially in the process of marriage, we must and should follow some procedures or rituals. ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿವಾಹ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತತ್ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಏರ್ಪಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನಾಗಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜ ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜ ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸಮೂಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದರದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕನ್ಯಾದಾನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಪ್ತಪದಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏರ್ಪಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ it always creates mutual obligation among husband and wife, or those who are comes under the marriage. Here both, when here male and female get married, they mutually follow some rights and some obligations. It means they get mutually right is that to fulfill their sexual desires, and as well as they also maintain in right, get a right is that they lead jointly long lasting life, and even they get right another one to get children through this institution. And obligations, they must and should follow some social religious responsibilities, especially here when they get children, the caring of children, socializing the children, and to develop their personality. These all are the obligations of the both person, husband and wife, and establish a family and follow some obligations or responsibilities through family. So these all are the some mutual rights and obligations of the partners. ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂಥವರು ಕೆಲವೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವಿವಾಹವು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಸಮಾಜ ಮನ್ನಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಾಜ ಮನ್ನಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹವನ್ನು, ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕನೇ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ.
ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವುದಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿನೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಿವಾಹದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ futures of marriage. Dear students, next time we discuss the functions of marriage. Thank you.